Our cultural program is a certain spectacle bound to take you all through the biography of Sri Narayan Guru. Directed by Dr. Kuppa Shrikant Gaud Garu, Guinness World Book of Record holder Dr. K. Geeta Garu and Srimati Kalyani Pavitran Garu, Women's Wing of SNECS Secunderabad. Sri K.A. Madhamohan Garu, Spandana Arts Academy, Hyderabad. With a troupe of 100 people, students from Sri Narayana Vidya Bhavan and artists, this is going to be an eye-captivating performance to know about Guru's thoughts with the skit and dance performances. Let's welcome them with a big round of applause. മനുഷ്യൻ നന്നായിടേണം, മതമേതെങ്കിലുമാവട്ടെ, മനുഷ്യൻ നന്നായിടേണം. സ്നേഹമതല്ലോ നമ്മളെയെന്നും ഇണക്കി നിർത്തുന്ന ശ്രുതിമന്ത്രം. സസരി സനി ധനി സനി ധ മഗ മദ മഗരി സരി ഗ മദ നി സ ഗ മദ നി സ മദ നി സ ധ നി സ നി സ സ നി രി സ. മഹാദേവനൊരു ദിവസം ആനയായി കാട്ടിൽ കളിക്കും കാലം, പിടിയായി പിന്നാലെ പാർവതിയും ആർത്തു തീവർത്തു നടക്കും കാലം. വേഗമേ ചെന്നങ്ങ ചോലക്കാട്ടിൽ വന്നു കീറന്നു ഗണപതിയും അരികത്തു വാഴും ഗണപതിയെ ഞാനിതാ ശ്രീപാദം കുമ്പിടുന്നേ.
ഭാഷിണി വിധിരമണി പാശാകുശവരദാ ഭയഹാരിണി പാപവിമോചിനി പാഹി കല്യാണി സരസ്വതി പരിപാഹി പരാൽപരരൂപിണി മഞ്ജുള ഭാഷിണി വിധിരമണി कर्णा पार्थसदृशनारिः कर्णा पार्थसदृशनारिः कर्णा पार्थसदृशनारिः कर्णा पार्थसदृशनारिः अन्यरालशक्यभेदयन्त्रम् 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 आशुमुरीचिल्ले आशुमुरीचिल्ले कृपकन्यका നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കവേ കന്യകാ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കവേ കൈക്കലാക്കിയില്ലേ കൈക്കലാക്കിയില്ലേ ജന്യശൂരനുത്തര കുരുരാജ്യം ജന്യശൂരനുത്തര കുരുരാജ്യം ജന്യശൂരനുത്തര കുരുരാജ്യം ജന്യശൂരനുത്തര കുരുരാജ്യം ജപമൊടുവെന്നില്ലേ ജപമൊടുവെന്നില്ലേ ശതമന്യു തന്നെ സമരഭുവി മടക്കിയ ശതമന്യു തന്നെ സമരഭുവി മടക്കിയ മാന്യവീരനല്ലേ കിരീടി മാന്യവീരനല്ലേ കിരീടി അഷ്ടമൂർത്തി വിക്രമങ്ങളെ അഷ്ടമൂർത്തി വിക്രമങ്ങളെ അഷ്ടമൂർത്തി പാർത്ഥ വിക്രമങ്ങളെ അഷ്ടമൂർത്തി പാർത്ഥ വിക്രമങ്ങളെ അഴകൊടു കണ്ടില്ലേ അഴകൊടു കണ്ടില്ലേ അഴകൊടു കണ്ടില്ലേ അഴകൊടു കണ്ടില്ലേ പരിഹൃഷ്ടനായി കൊടുത്തു പാശുപദമതു
ലോകമെമ്പാടും തോന്ത തിന്തകലോകമെമ്പാടും കമനീയ കാന്തികൾ ചൂടി കമനീയ കാന്തികൾ ചൂടി പരസ്പര സ്നേഹത്തിൽ കൂടി പരസ്പര സ്നേഹത്തിൽ കൂടി അവനിൽ അന്യോന്യം കൊല്ലാതെ കൊല ചെയ്യാതെ അന്യോന്യം കൊല്ലാതെ കൊല ചെയ്യാതെ ഭിന്നതയെല്ലാം മറക്കുവാനും ഭിന്നതയെല്ലാം മറക്കുവാനും തമ്മിലൊന്നായി ജീവിതം നീക്കുവാനും തമ്മിലൊന്നായി ജീവിതം നീക്കുവാനും മാനവ സോദരന്മാരെ നാം വിധി വേടിഞ്ഞുടൻ ഒത്തുചേരൂ മാനവ സോദരന്മാരെ നാം വിധി വേടിഞ്ഞുടൻ ഒത്തുചേരൂ ജാഥയായി നീങ്ങി തോന്ത തിന്തക ജാഥയായി നീങ്ങി സമാധാന ഗാഥകൾ പാടി സമാധാന ഗാഥകൾ പാടി പതാകകൾ വാനിലുയർത്തി പതാകകൾ വാനിലുയർത്തി ജനങ്ങളിൽ പല ജാതികൾ പണിയുന്ന മതമത്സര ഭാവങ്ങൾ പല ജാതികൾ പണിയുന്ന മതമത്സര ഭാവങ്ങൾ ഇന്നത്തെ മാനവരൊന്നിക്കട്ടെ നാളെ പുതുലോകം പുലരട്ടെ പൂവിടട്ടെ നാളെ പുതുലോകം പുലരട്ടെ പൂവിടട്ടെ ദേവാ തവ നാമം ചൊല്ലിടാരാധന ചെയ്തും കൊണ്ടൊരു ലോകോപകാരിയതാവുകയാണെന്നുടെ സ്വപ്നമതെന്നും ശിവ പേരൂരമരും വടക്കും നാഥനെ എന്നും ഭക്ത്യാ കൈകൂപ്പിടുന്നേ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ ദേവ ശംഭോ ദേവ మహాగురువు శ్రీ నారాయణ స్వామి గారి గురించి ప్రముఖ వ్యక్తులు ఏమన్నారో తెలుసుకుందాం. ఫ్రెంచ్ తత్వవేత్త రోమైన్ రోనాల్డ్ నారాయణ స్వామి గారిని జ్ఞాని అయిన కర్మయోగి అని అన్నారు. విశ్వకవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ నా ప్రపంచ మాతృలోకంలో ఈ మలయాళ మహర్షి కన్నా గొప్ప జ్ఞానయోగిని ఎక్కడా చూడలేదు అన్నారు. దక్షిణ భారతంలో నేను దేవుణ్ణి మనుష్య రూపంలో చూశాను, ఆయనే శ్రీ నారాయణ గురూజీ అన్నారు సిఎఫ్ ఆండ్రూస్. కేరళకు వచ్చి శ్రీ నారాయణ పరమహంసని సందర్శించటం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను అన్నారు గాంధీజీ. నాయకులు వస్తుంటారు పోతుంటారు, కానీ భారతదేశంలో అంటరాని వారి జీవితాలను మార్చగలిగింది శ్రీ నారాయణ గురూజీ ఒక్కరే అన్నారు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. అణగారిన మనుషులకి ఆశాదీపం శ్రీ నారాయణ గురూజీ అన్నారు మాజీ రాష్ట్రపతి కెఆర్ నారాయణన్. ఈ మహాగురువు కేరళ రాష్ట్రంలో రాజధాని త్రివేంద్రంకి సమీపాన చంపలాంతి గ్రామంలో ఒక సంపన్న కుటుంబంలో 1855వ సంవత్సరంలో జన్మించారు. ఈయన కుటుంబ సభ్యులందరూ సంస్కృత, ఆయుర్వేద మరియు జ్యోతిష పండితులు అయినా కూడా అవర్ణులైన కారణంగా వీరిని అంటరాని వారుగా సమాజం భావించేది. ముగ్గురు అమ్మాయిల తరువాత మాడనాసన్ కుట్టియన్ దంపతులకు ఒక అబ్బాయి పుట్టాడు. బాబు పుట్టగానే ఏడవలేదు, కానీ ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు. బిడ్డ శుభప్రదమైన ముహూర్తంలో శతభిష నక్షత్రంలో జన్మించాడు. అతను ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా ఎదుగుతాడు, పేరు ప్రఖ్యాతులు గడిస్తాడు. ఇలాంటి గొప్ప నక్షత్రంలో పుట్టిన వారు ఇతరుల మంచి కోసం జీవిస్తారు. బాబుకి నారాయణన్ అని పేరు పెడదాం. మంచిది, ముద్దుగా నాను అని పిలుద్దాం. ఒకరోజు నాను తన అల్లరి చేష్టలతో ముద్దుగా పెరుగుతున్నాడు. కానీ కొన్నిసార్లు అందరి పిల్లల కన్నా నాను భిన్నంగా ఉంటాడు అనిపించేది. నాను స్నానమయ్యిందా? అయితే నాన్నగారిని పిలుచుకునిరా. పూజకి అన్నీ సిద్ధంగా ఉన్నాయి. నైవేద్యం కూడా తయారు చేసేసాను. అయ్యో, ఏం చేస్తున్నావు నాను? నైవేద్యం దేవుడికి పెడితే నువ్వు తినేస్తున్నావా? అవునమ్మా, నేను తింటున్నాను. నువ్వు చెప్తుంటావు కదా పిల్లలు దేవుడు ఒక్కరే అని.
అందుకే నేను తిన్నాను. దేవుడు తిన్నట్లే కదా, నేను తింటే ఆ దేవుడు కూడా సంతోషిస్తాడు. అతని పాపం పడుకోనివ్వండి, పాపం పడుకోనివ్వండి. ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు నాయనా? వాళ్ళు నాపై రాళ్ళు వేస్తే నువ్వెందుకు ఏడుస్తున్నావు? నేను వాళ్ళు రాళ్ళు వేయడం ఆపలేకపోయానని ఏడుస్తున్నానయ్యా. మీ బాబు గొప్ప మానవతావాది అవుతాడమ్మా. తన కరుణ హృదయంతో, సానుభూతితో చాలా గొప్పవాడు అవుతాడు. నాను ఏం చేస్తున్నాడో మీకు తెలుసా? ఏం చేశాడు? ఇప్పటి వరకు నాను అంటరాని పిల్లలతో ఆడుకుని కొలనులో వాళ్లతో పాటు ఈత కొట్టి ఇంటికొస్తూ దారిలో అంటరాని వాడి ఇంట్లో వంట పాత్రలను ముట్టి మలినమయ్యాడు. మీరు జాగ్రత్త చేయకపోతే ఇప్పుడు మీ ఇంట్లోకి వచ్చి మీ ఇంటిని కూడా మలినపరుస్తాడు. నాను, నీవు అంటరాని వాళ్ళతో ఆడుకుంటున్నావా? అవును, మేము ఆడుకుంటున్నాం. కానీ వారు అంటరాని వాళ్ళు కాదు. వాళ్ళు కూడా పొలనులో ఈత కొట్టాక నాలాగే శుభ్రంగా ఉన్నారు. మనం వారిని తాకవచ్చు. అందుకే నేను తాకాను. వదిలే అన్నయ్య, తను స్నానం చేశాడు కదా. పుల్లయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళావా? అవును నాన్నగారు, వాళ్ళ పొయ్యి మీద అన్నం పొంగిపోతుంది. అందుకే పొయ్యి నుండి అన్నం పాత్రని దింపి వచ్చాను. ఎందుకు వాళ్ళ వంట పాత్రలు తాకావు? నాన్నగారు, వాళ్ళకి అన్నం ఉండడం కోసం అలా చేశాను. పాపం వాళ్ళు సాయంత్రం వరకు కష్టపడి వస్తారు. వాళ్ళకు అన్నం లేకపోతే ఏం తింటారు నాన్నగారు? అంటరాని వాళ్ళకు మనలాగా ఆకలి వేయదా నాన్నగారు? ఎక్కడ దొరికాడు? ఇతను ఒక చెట్టు కింద కూర్చుని ఉన్నాడు. నాను, ఎవరికి చెప్పకుండా ఎందుకు వెళ్ళావు? మేమందరం నీకోసం కంగారు పడుతున్నాం కదా. నిన్న ఆ ఇంట్లో ముసలావిడ చనిపోతే వాళ్ళందరూ ఏడుస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు ఆ ఇంట్లో అందరు సంతోషంగా ఉన్నారు. అసలు వాళ్ళు నిజంగా సంతోషంగా ఉన్నారా, ఏడుస్తున్నారా? ఎందుకు జనులంతా ఎవరైనా చనిపోతే ఏడుస్తారు, మరుసటి రోజు నవ్వుతారు? చనిపోయిన వారు తిరిగి వస్తారా? అందరూ చనిపోతారా? మన నాను ఒక తత్వవేత్తలాగా ఆలోచిస్తున్నాడు. ఇతను పెద్ద పెద్ద చదువులు చదవాలి. ఆ కుటుంబం నానుని పెద్ద చదువులకు పంపించాలనుకుంటుంది. కానీ ఆ రోజుల్లో వర్ణాశ్రమాల వలన అవర్ణులకు ఉన్నత విద్య కష్టసాధ్యం. చాలామంది విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు నంబూద్రీస్, నాయర్లు ఉండేవారు. కొంతమంది నాయర్లు పెద్ద మనసుతో అవర్ణులను విడిగా కూర్చోబెట్టి విద్య నేర్పేవారు. అలాగే కుమాన్పల్లి రామన్ పిళ్ళయ్యాసన్ నానుని శిష్యుడిగా స్వీకరించారు. నీవిక్కడ కూర్చోకూడదు. ఈ స్థలం మా సవర్ణులకు కేటాయించినది. నువ్వు ఆ చాపపై కూర్చో. నేను ఈ కిటికీలో నుండి వచ్చే గాలిని పీల్చవచ్చా? దానికి కూడా ఏమైనా అభ్యంతరమా? నాను, నీవు నా దగ్గర కూర్చోవాలనుకుంటున్నావా? లేదు గురువు గారు, నేను ఎక్కడైనా కూర్చొని చదవగలను. నాను తెలివైన విద్యార్థిగా గుర్తింపు పొందాడు. మిగతా విద్యార్థుల కన్నా తొందరగా పాఠాలు నేర్చుకునేవాడు. ఆ రోజుల్లో సంస్కృతంలోనే పాఠాలు ఉండేవి. అతనిలో దాగి ఉన్న కవి నెమ్మదిగా బయటికి వచ్చాడు. తన మొదటి కూర్పు వినాయకాష్టకం.
4 చరణాలతో సంస్కృతంలో లిఖించారు. నారాయణ గురోః వినాయక అష్టకం. నమద్దేవ వృందం లసద్వేదకందం శిరశ్రీమదిందుం శ్రితశ్రీముకుందం బృహచ్చారుతుందం స్తుతశ్రీసనందం జడాహేంద్రకుందం భజే భీష్టసందం. దేవగోత్రం కనద్ధేమగాత్రం సదానందమాత్రం మహాభక్తమిత్రం శరచంద్రవక్త్రం త్రయీపూతపాత్రం సమస్తార్తిదాత్రం భజే శక్తిపుత్రం. శివ ప్రేమ పిండం పరం స్వర్ణవర్ణం లసద్గంధఖండం సదానందపూర్ణం వివర్ణ ప్రభాస్యం ఘృతస్వర్ణభాండం చలచారుశుండం భజే దందితుండం. వివర్ణ ప్రభాస్యం ఘృతస్వర్ణభాండం చలచారుశుండం భజే దందితుండం భజే దందితుండం. నాను శ్రీకృష్ణ దర్శనం, గజేంద్ర మోక్షం కూడా రచించాడు. 3 సంవత్సరాల్లో రామన్ పిళ్ళై వద్ద మొత్తం విద్యను అభ్యసించాడు. ఇంటికి ఒక విద్యావంతుడై తిరిగి వచ్చాడు. చాలా చిన్న వయసులోనే ప్రాంతీయ పాఠశాలలో ఆసన్లా చేరి పిల్లలకు పాఠాలు నేర్పే పనిలో ఉన్నాడు. ఏం కావాలి మీకు? మేము కూడా పాఠాలు నేర్చుకుంటాం గురువుగారు, మీరు మాకు నేర్పిస్తారా? నేర్పిస్తాను, రండి, వచ్చేలా కూర్చోండి. వాళ్ళని కూర్చొనివ్వండి, వాళ్ళని కూడా నేర్చుకొనివ్వండి. మీరు వాళ్ళతో స్నేహం చేయవచ్చు. అవును, మీరు స్నానం చేశారా? గురుగారు, చేశాము. మంచిది. రోజు స్నానం చేయండి, మంచి బట్టలు వేసుకోండి. అప్పుడు మీరు మిగతా వారితో కూర్చోవచ్చు. ఏమిటిది? అంటరాని వాళ్ళు పాఠశాలలోకి ఎందుకు వచ్చారు? మీరు అంతా అపవిత్రం చేశారు. తరగతి గదిని, పాఠశాలను, మా పిల్లలను, మమ్మల్ని అపవిత్రం చేశారు. దీన్నంతా శుభ్రం చేయడానికి చాలా డబ్బు ఖర్చు చేయాలి. మీరు బయటికి వెళ్ళండి. ఆ పిల్లలు నా వద్దకు కానీ నా పాఠశాలకు కానీ రాలేకపోతే నేను వాళ్ళ దగ్గరకు వెళ్ళి చదువు చెప్తాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు చదువుకోవాలనుకుంటున్నారు. ఒకరోజు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు నాను వాళ్ల పెద్దవాళ్లకి ఫిర్యాదు చేయడానికి వెళ్లారు. నాను, పాఠశాలకి అంటరాని వారిని రాణిస్తున్నావట, ఇది నిజమేనా? వాళ్ళకి చదువు చెప్పాలనుకుంటున్నావా? అవును, నిజమే. ఎందుకు చెప్పాలనుకుంటున్నావు?
ఎందుకంటే వాళ్ళు చదువుకోవాలనుకుంటున్నారు. ఎందుకు? వాళ్ళు సేవకులు. వాళ్ళకి చదువు అక్కర్లేదు. వారు అంటరాని వారు. చదువుకోవడానికి వాళ్ళు అనర్హులు. వాళ్ళు ఎప్పటికీ సేవకులుగా మిగిలాలా? చదువుకొని వాళ్ళ జీవన శైలిని మార్చుకోలేరా? ఎందుకు వారిని అంటరాని వారిగా పరిగణించాలి? వాళ్ళు మనలాగా మనుషులే కదా. నానో, నువ్వు పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్తున్నావు. నువ్వు మన పద్ధతులను, ధర్మాన్ని వదిలేస్తున్నావు. మనిషి మనుగడకు ధర్మం అడ్డుగోడలైతే బద్దలగొట్టవచ్చు. అయ్యో, వాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఏదైనా చేసి వాణ్ణి ఆపండి. ఒక్కగానొక్క కొడుకండి, వాణ్ణి ఆపండి. బాధపడకు, వెనక్కి తెస్తానులే. వాడికి పెళ్లి చేద్దాం, అంతా సర్దుకుంటుంది. వాడు మనతోనే ఉంటాడు. పెద్దలు దూరపు బంధువుల అమ్మాయిని నానుకి పెళ్లి కూతురుగా కుదిర్చి పరోక్ష వివాహం జరిపారు. నాను వాళ్ళ అక్క పెళ్లి కూతురు ఇంటికి వెళ్ళి కొత్త బట్టలు ఇచ్చి పెళ్లి కూతురిని ఇంటికి తీసుకుని వచ్చారు. నానుని ఆ అమ్మాయితో కలిసి ఉండమని చెప్పారు. చూడండి, మనిద్దరికీ ఏ సంబంధం లేదు. నీ జీవితం నీది, నా జీవితం నాది. నేను సాధించవలసిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. నా దారికి అడ్డు రాకు. నీ జీవితం నువ్వు చూసుకో. ఆ దేవుడు నిన్ను చల్లగా చూస్తాడు. మరుసటి 2-3 సంవత్సరాలలో నాను దక్షిణ భారతంలోని కేరళ, కర్ణాటక, తమిళనాడు ప్రాంతాలలో పర్యటించి మనుషుల విలువలు ఎలా దిగజారాయో, అంటరానితనం ఎంత ఘోరంగా ప్రబలిందో, వాళ్ళని ఎలా జంతువులుగా చూస్తున్నారో తెలుసుకున్నారు. అతను గంగపుత్రులతో, ముస్లింలతో కలిసి వాళ్ల జీవన విధానాన్ని, వారి కష్టాలను అర్థం చేసుకుని తనకు తోచినంత సహాయం చేశారు. కొంతకాలం పాటు ముస్లిం మౌల్వీలతో, క్రిస్టియన్ గురువులతో కలిసి వాళ్ల మతం గురించి తెలుసుకున్నారు. తమిళ్ బుక్ స్టాల్లో పనిచేసి తమిళం కూడా నేర్చుకున్నారు నారాయణ స్వామీజీ. ఒకసారి తన క్లాస్మేట్ ఇంటి దగ్గర శ్రీ చట్టంబి స్వామీజీ, ఈయన ఒక యువ మత పండితుడు, ఈయనని కలిశారు. అతను కొన్ని హానికరమైన కట్టుబాట్లను నిర్మూలించాడు. క్రమంగా ఈ ఇద్దరూ మంచి మిత్రులయ్యారు. ఇవన్నీ ఇలా ఉండగా నాను మనసులో అదే అయోమయం. మానవత్వంతో ఒకే కుటుంబంలా కలిసి ఉండాల్సిన జనాలు దాని శకలాల క్రింద నలిగిపోతున్నారు. కష్టనష్టాల్లో ఒకరికి తోడుగా, సాయంగా మరొకరు ఉంటూ వసుధైక కుటుంబకంగా జీవించాల్సిన జనులు అంటరానితనం అనే ముసుగులో మానవ సంబంధాలను మంటగల్పుతున్నారు. కోలాటం, కుమ్మి, కాబడి, ఒయిలాటం, తప్పాటం,
తకిట తోం తత్తన దిం తకిట తోం తకిట 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 తోం తత్తన దిం తకిట తోం తత్తన దిం తకిట తోం తత్తన దిం తన్న దిం తత్తన దిం తన్న దిం తత్తన దిం తన్న దిం తత్తన దిం తన్న దిం తకిట తోం తకిట తోం తకిట తోం తకిట తోం தேனெடுத்து வனப்பாடி நடிப்போம் புரியும் கிழங்கு கிளி தேனெடுத்து வனப்பாடி நடிப்போம் புரியும் முழங்கு திரை புனலருவி என முத்தாடும் முற்றமெங்கும் பறந்து பெண்கள் சிற்றினை கொண்டோடும் முழங்கு திரை புனலருவி என முத்தாடும் முற்றமெங்கும் பறந்து பெண்கள் சிற்றினை கொண்டோடும். सत्याचार्यस्य गमने कदाचिन्मुक्तिदायकम् काशीक्षेत्रं प्रति सः गौर्या मार्गे तु शङ्करम् पङ्क्यवेषधरं दृष्ट्वा गच्छ गच्छ इतीश ब्रवीत् शङ्करस्योपचाण्डाला तं पुनः प्राह शङ्करः अन्नमयात् अन्नमयम् अथवा चैतन्यम् एव चैतन्यात् द्विजवरदूरीकर्तुं वाञ्छसि किं ब्रूहि गच्छ गच्छेति किं गङ्गाम्बुनिबिम्बिते अम्बरमणौ चाण्डालवाटीपयः पूरे चान्तरमस्ति काञ्चनघटी मृत्कुम्भयोर्वाम्बरे प्रत्यग्वस्तुनि निस्तरङ्गसहज आनन्दावबोधाम्बुधौ विप्रोऽयं श्वपचोऽयम् इत्यपि महान् कोऽयं बिभेदभ्रमः जाग्रत् स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुटतराया संवित् उजृम्भते या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोता जगत्साक्षिणी सैवाहं न च दृश्यवस्त्रितिः दृढप्रज्ञापि यस्यास्ति चेत् चाण्डालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम ब्रह्मैवाहमिदं जगच्च सकलं चिन्मात्रविस्तारितम् सर्वं चैतद् अविद्यया त्रिगुणया अशेषं मया कल्पितम् इत्थं यस्य दृढामतिः सुखतरे नित्ये परे निर्मले चाण्डालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम शश्वन्नश्वरमेव विश्वमखिलम् निश्चित्य वाचा गुरो नित्यं ब्रह्म निरन्तरं विमृशता निर्व्याज शान्तात्मना भूतं भावि च दुष्कृतं प्रदहता संविन्वये पावके प्रारब्धाय समर्पितं स्ववपुः इत्येषा मनीषा मम यातिर्यङ्करदेवताभिरहमित्यन्तः स्फुटा गृह्यते यद्भासा हृदयाक्षदेहविषया भान्ति स्वतो चेतनाः तां भास्यैः पिहितार्कमण्डलनिभां स्फूर्तिं सदा भावयन् योगी
निर्वृतमानसो हि गुरुरित्येषा मनीषा मम यः सौख्याम्बुधिलेशलेशतैमे शक्रादयो निर्वृताः यच्चित्ते नितरां प्रशान्तकलने लब्ध्वा मुनिर्निर्वृतः यस्मिन्नित्यसुखाम्बुधौ गलितधीर् ब्रह्मैव न ब्रह्मवित् यः कश्चित् स सुरेन्द्रवन्दितपदो नूनं मनीषा मम नूनं मनीषा मम। నా ప్రశ్నలకి సమాధానం దొరికింది. అంతా ఒక్కటే, జీవించే ప్రతివారు పరమాత్మ స్వరూపులే. ప్రతి ఇద్దరు మనుషుల్లో ప్రత్యేకమైన భేదాలు ఏమీ ఉండవు. అన్ని మతాలు ఆధ్యాత్మికంగా అన్నదమ్ములే. అందరూ ఒక్కటే. మానవత్వంతో అంతా ఒకే కుటుంబంలా మెలగాలి. ప్రతి మనిషికి ఒకే కులం, ఒకే మతం, ఒక్కడే దేవుడు. కొండపై నుండి కిందికి వస్తూ నారాయణ స్వామీజీ నదీ ప్రాంతంలో కొంతమంది పశువుల కాపరులను చూసి ఆగారు. వాళ్లకి రుగ్మతలకి చెట్ల మందులు ఇచ్చి వాళ్ల బాధలను తీర్చి వాళ్లకు దగ్గరయ్యారు. ఆయుర్వేద మందులు వాడాక మా అమ్మకి ఇప్పుడు కాస్త నయమైంది. స్వామి, మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడగవచ్చునా? నేను ఇంతకు ముందే మీ ప్రశ్నలెన్నిటికో సమాధానం చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు కొత్త ప్రశ్న ఏమిటో? మనుషులలో ఎందుకిన్ని భేదాలున్నాయి స్వామి? ఈ తేడాలు ఏమిటి? కొందరిని దూరంగా ఉంచుతారు, కొందరిని తాకరాదు, కొందరిని చూడరాదు. ఎందుకు ఇలా? వాళ్ళు చేసే పని వల్ల ఈ భేదాలు నాయన. దర్జీ పని, కమ్మరి, పుమ్మరి, రైతు, నేతగాడు, క్షవరం పని, ఇలా జనులు ఒక గుంపుగా ఏర్పడి ఆయా వృత్తుల్ని చేపట్టారు. ఆ వృత్తులు వంశపారంపర్యంగా తండ్రి నుండి కుమారుడికి లభిస్తాయి. ఈ గుంపునే కులం అని పిలుస్తారు. ఈ కులాలు ఒక సోపానంలాగా, అంటే ఒక క్రమంలాగా అమర్చబడి పెద్ద కులం, చిన్న కులాలు అంటూ అవతరించాయి. మనుష్యులకు సేవ చేసే కులం వాళ్ళు సేవకులుగా మిగిలిపోతున్నారు. పెద్ద కులం వాళ్ళేమో మెదడుతో ఆలోచించి చిన్న కులాల వాళ్లతో పనులు చేయించి వారిని నిమ్న కులాలుగా, అంటరాని వారిగా మార్చి వారిని అలాగే తొక్కి ఉంచారు. ఇంతేనా? అయితే ఎందుకు కులం అనేది జన్మతః వస్తుందంటారు? ఈ జనాలను చూడు, అందరూ ఒకేలా ఉన్నారు. 2 కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు, నోరు, శరీర భాగాలు, ఎర్రని రక్తం, మాట్లాడే శక్తి, ఆలోచన జ్ఞానం అంతా ఒకటే. అవును, భేదమే లేదు. అంటే మనందరిది ఒకటే జాతి, ఒకే కులం. ప్రకృతి నిర్ణయించిన కులం ఇది. ఉదాహరణకి ఒక స్త్రీ, ఒక పురుషుడు కలిసినప్పుడే కదా గర్భధారణకు అవకాశం ఏర్పడేది. అంటే మనుషులు ఒక కులం, ఒక జాతి. ఉదాహరణకు ఒక పిల్లి మరియు ఒక కుక్క కలిసి ఒక పిల్లను కనగలవా? లేదు. కాబట్టి అవి ఒక జాతి కావు. ఒక 2 మనుషులు కలిసినప్పుడు, అంటే ఒక ఆడ ఒక మగ కలిసినప్పుడే ఆ తల్లి గర్భం దాల్చగలదు. కాబట్టి మనుషులు ఒక జాతి, ఒకటే కులం. అదేవిధంగా మనుష్యులందరూ ఒకటే కులం, అదే మానవ కులం. ఒకటే లక్షణం, అదే మనుష్య గుణం, మనుష్య తత్వం. కులం, మతం, వేషధారణ ఇవన్నీ మనుషులు ఏర్పరచుకున్న విభేదాలు. దేవుడి దృష్టిలో అందరూ సమానమే కదా. అప్పుడు మాకు గుడిలోకి ప్రవేశం ఎందుకు లేదు? మేము కానుకలను ఒక స్థలంలో ఉంచి దూరంగా జరిగి నిలబడి చూస్తుండాలి. పూజారి వచ్చి కానుకను శుభ్రంగా కడిగి తీసుకుంటాడు.
మాకు దేవుడి మూర్తిని మొత్తంగా చూసే అవకాశం లేదు. కేవలం ఒక మూల నుండి మాత్రమే దర్శనం లభిస్తుంది. ప్రసాదం అరిటాకలో చుట్టి మన వైపు విసిరేస్తారు. దాన్ని మనం కింద పడకుండా పట్టుకోవాలి. స్వామి, మన కోసం మనమే ఒక గుడిని కట్టేసుకుందాం. అప్పుడు మనం ప్రశాంతంగా పూజ చేసుకోవచ్చు. అవును, మన కోసం మనం ఒక గుడి కట్టుకుందాం. ఆ రోజు మహాశివరాత్రి. జనులంతా రాత్రిపూట జాగరణ కోసం అరివిపురంలో గుమిగూడారు. స్వామి ఎక్కడా? విగ్రహం ఎక్కడా? ఏ విగ్రహం? స్వామి నదిలోకి దూకారు. స్వామి ఏడుస్తున్నారు. పుట్టినప్పుడు ఏడవలేదేమో. తన కన్నీరుతో విగ్రహానికి అభిషేకం చేస్తున్నారు. ఓం నమః శివాయ, ఓం నమః శివాయ, ఓం నమః శివాయ, ఓం నమః శివాయ. దేవుడి విగ్రహ ప్రతిష్టకి దేవుడే వాయిద్యాలు వాయిస్తున్నాడు. ब्रह्ममुखामरवन्दितलिङ्गं जन्मजरामरणान्तकलिङ्गम् कर्मनिवारणकौशललिङ्गं तन्मृदु पातु चिदम्बरलिङ्गम् कल्पकमूलप्रतिष्ठितलिङ्गं दर्पकनाशयुधिष्ठिरलिङ्गम् प्रकृतिप्रकरान्तकलिङ्गं तन्मृदु पातु चिदम्बरलिङ्गम् ब्रह्ममुखामरवन्दितलिङ्गं जन्मजरामरणान्तकलिङ्गम् कर्मनिवारणकौशललिङ्गं तन्मृदु पातु चिदम्बरलिङ्गम् कल्पकमूलप्रतिष्ठितलिङ्गं दर्पकनाशयुधिष्ठिरलिङ्गम् प्रकृतिप्रकरान्तकलिङ्गं तन्मृदु पातु चिदम्बरलिङ्गम् स्कन्दगणेश्वरकल्पितलिङ्गं किन्नरचारणगायकलिङ्गं पन्नगभूषणपावनलिङ्गं तन्मृदु पातु चिदम्बरलिङ्गं साम्ब सदाशिवशङ्करलिङ्गं काम्यवरप्रदकोमललिङ्गम् साम्यविहीनसुमानसलिङ्गं तन्मृदु पातु चिदम्बरलिङ्गम् साम्ब सदाशिवशङ्करलिङ्गं काम्यवरप्रदकोमललिङ्गम् साम्यविहीनसुमानसलिङ्गं तन्मृदु पातु चिदम्बरलिङ्गम्
भासुरलिङ्गं विष्टपनाथविकस्वरलिङ्गं शिष्टजनावनशीलितलिङ्गं तन्मृदु पातु चिदम्बरलिङ्गम् अन्तकमर्दनबन्धुरलिङ्गं कृन्तितकामकळेबरलिङ्गम् जन्तुहृदि स्थितजीवकलिङ्गं तन्मृदु पातु चिदम्बरलिङ्गम् पुष्टधियस्सु चिदम्बरलिङ्गं दृष्टमिदं मनसानुपठन्ति अष्टकमेतदवाङ्मनसीयम् अष्टतनुं प्रतियान्ति नरास्ते अष्टकमेतदवाङ्मनसीयम् अष्टतनुं प्रतियान्ति नरास्ते జాతి భేదం లేదు, మత విద్వేషము లేదు. దీని అర్థం ఏమి స్వామి? ఈ గుడిలో కులభేదం కానీ మతభేదం కానీ లేనే లేవు. అందరూ సమానమే. అది ఎలా సాధ్యం? మనకు ఎన్నో మతాలున్నాయి. హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్ అందరూ ఎలా వస్తారు ఇక్కడికి? నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను కదా, కులాలన్నీ కలిసి ఒకే కులం మానవ కులం ఎలా అవుతుందో అలాగే మతాలన్నీ ఎలా కలుస్తాయో కూడా చెప్పాను. మానవత్వం ప్రపంచం అంతటా విస్తరించి ఉంది. అందులో కొందరు తెలివైన వారు, సత్పురుషులు మనం సద్గుణాలతో ఎలా జీవించాలి, ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదో స్పష్టంగా వివరించారు. అలా వివరించిన విషయాల కూర్పే ఒక మతంగా అవతరించింది. మన ఋషులు మన మునులు చెప్పిన విషయాలు హిందుత్వంగా, జీసస్ చెప్పిన విషయాలు క్రిస్టియానిటీగా, మొహమ్మద్ ప్రవక్త చెప్పిన విషయాలు ఇస్లాంగా అవతరించాయి. వారు వేరువేరు దేవుళ్లను పూజిస్తారుగా. ఆ దేవుళ్ళు ఎవరు? ముస్లింల దేవుడు అల్లా, క్రిస్టియన్స్ దేవుడు యెహోవా. జీసస్ హిబ్రూ భాష మాట్లాడేవారు. హిబ్రూలో యెహోవా అంటే దేవుడు. మొహమ్మద్ ప్రవక్త అరబిక్ భాష మాట్లాడేవాడు. అరబులో అల్లా అంటే దేవుడు. హిందువులకు చాలా మంది దేవుళ్ళు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరూ ఒక్కటే ఎలా అవుతారు? నీకు మునిమనవుడు ఉన్నాడా? ఉన్నాడు. ఆయన్ని నీవు ఎన్ని పేర్లతో పిలుస్తావు? చిన్న, బుజ్జి, నాన్న, కన్నలు ఇలా ఎన్నో పేర్లతో పిలుస్తాను. అలాగే దేవుడికి కూడా చాలా పేర్లున్నాయి, అని ఆయన ఒక్కడే. ఆయన్ని వివిధ పేర్లతో పిలుచుకుంటాం. అన్ని పేర్లు ఆ ఒక్క దేవుడివే. ఏకం సత్ విప్రా బహుదా వదంతి. ఇప్పుడు అర్థమైందని నేనేం చెప్పాను? మనందరిది ఒకే కులం, మానవ కులం, ఒకటే మతం, మనుష్యత్వం, అలాగే ఒకటే దేవుడు. ఈ జగమంతటికి ఒకటే దేవుడు. ఈ అమాయకులకు, నిరక్షరాస్యులకి ఇంతకన్నా ఏమర్థం అవుతుంది? వారికి చదువు చెప్పాలి, జ్ఞానోదయం కలిగించాలి. నువ్వు నిమ్న కులం వాడివి. ఏ శాస్త్రం చెప్పిందయ్యా నీకు అంటరాని వాళ్ళు శివుని విగ్రహం ప్రతిష్ఠించవచ్చని? నేను ప్రతిష్ఠించింది బ్రాహ్మణ శివ కాదు. ఈ విగ్రహం అంటరాని శివ. అంటరాని శివుడా? అంటరాని శివుడు ఎక్కడైనా ఉంటాడా? మీరు వెళ్ళి మీ శాస్త్రాల్లో పరిశీలించండి, మీకు దొరకవచ్చు. స్వామి, మీరు ఎవరు? నేను ఒక అధ్యాపకుడిని, గురువుని. అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. జనుల అంధకారాన్ని తొలగించి జ్ఞానజ్యోతిని ప్రకాశింపచేసేవాడే గురువు. మీరు నన్ను నారాయణ గురు అని పిలవచ్చు. నారాయణ గురు. అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకాయ చక్షుర్ ఉన్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః.
ఈ అరివిప్పురం ప్రతిష్ఠ వార్త కేరళ రాష్ట్రమంతటా పిడుగులా భగ్గుమంది. దీని మెరుపులు, ప్రకంపనలు తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో కూడా వ్యాపించాయి. ఎవరైతే గుడుల్లో ప్రవేశానికి నోచుకోలేదో వారందరికీ స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది. వారందరూ ఒక గుడి కట్టుకుని భగవంతుణ్ణి సేవించారు. గుడికి వెళ్లి పూజ చేస్తే వారి జీవనశైలి మారుతుందని వారి నమ్మకం. ఈ క్రొత్త ఒరవడి వారిలోని ఆత్మస్థైర్యాన్ని ప్రేరేపించి వారి అభివృద్ధికి నాంది పలికింది. ఈ ధోరణి కేరళ, తమిళనాడు మరియు కర్ణాటక రాష్ట్రాలలో గ్రామ గ్రామానికి పాకింది. ప్రతి గ్రామంలో ఒక గుడి వెలిసింది. ఒకరోజు ప్రజలు గురువు వద్దకు వచ్చి వాళ్ల గ్రామంలో గుడి కట్టుకోవడానికి అడుగుతున్నారు. మీరందరూ గుడి కట్టుకోవచ్చు. అయితే మన గుడులు చీకటిగా ఉండకూడదు సుమా. బాగా వెలుతురొచ్చే విధంగా పెద్ద వసారాతో ఉండాలి. ప్రజలందరూ అక్కడే కూర్చొని వాళ్ళ సమస్యలు చర్చించుకోవటానికి అనుకూలంగా ఉండాలి. గుడి చుట్టూ తోటలు పెంచాలి, అందంగా తీర్చిదిద్దాలి. అంతేకాదు, మీరు మీ పిల్లల్ని బాగా చదివించండి. వారు కూడా మీకులాగా అంటరాని వారుగా మిగిలిపోవాలా? వాళ్ళని గొప్పవాళ్ళుగా చూడాలి అని లేదా మీకు? కానీ ఎలా స్వామి? ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మాకు అనుమతి లేదు. ప్రైవేటు మిషనరీ పాఠశాల రుసుము మేం కట్టలేము. అందుకే మీరు మీ గుడితో పాటు బడిని కూడా ప్రారంభించండి. గుడిలో హుండీనుంచండి. అందులో భక్తులు కానుకలు వేస్తారు. భక్తులు వేసే ఆ ధనం చదువు కోసం మాత్రమే వినియోగించండి. పండగలకి, ఉత్సవాలకి కాదు. మీలో ఉన్నవాళ్ళు అంటే కొంతమంది ధనికులు పేద పిల్లలను చదివిస్తూ ఉండండి. అరివిపురంలో మేము ఆంగ్లము, సంస్కృత మాధ్యమాల్లో పాఠశాలలు ప్రారంభించాం. ఇంగ్లీషు ప్రపంచ భాష, మన పిల్లలు తప్పకుండా నేర్చుకోవాలి. మరి సంస్కృతం మన సంస్కృతి, మన భారతీయ భాష, మన మూలం, మన సంస్కృతి అంతా సంస్కృతంలోనే ఉంది. అందుకే దాన్ని వదలకూడదు. కొందరైనా దాన్ని నేర్చుకోవాలి, బతికించాలి. మన గుడిలో పూజలు, మంత్రాలు సంస్కృత పాఠశాలలో శిక్షణ పొందిన వారితో నిర్వహించబడతాయి. ఏ కులస్థులైనా, ఏ మతస్థులైనా ఈ పాఠశాలలో హాయిగా చేరవచ్చు. మనకి కులభేదాలు లేవు సుమా. వరుసగా 7 సంవత్సరాలు అంటే 1888 నుండి 1895 వరకు నిరంతరాయంగా ప్రయాణించి పలు గ్రామాల్లో గుడులు కట్టడం, విగ్రహ ప్రతిష్ఠ చేయటం, శ్లోకాలు రాయటం వంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టారు నారాయణ గురూజీ. ప్రతి గుడితో పాటు బడి కూడా వెలిసింది. ఒక్క కేరళలోనే చిన్నవి పెద్దవి కలిసి 60 గుడులు వెలిశాయి. ఈ చర్య ఇలాగే మరో 8 సంవత్సరాలు అంటే 1895 నుండి 1903 వరకు కొనసాగింది. ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ వారి బానిసత్వంలో ఉన్న మానవ సంబంధాల మనుగడకు ఇది నాంది పలికింది. మొట్టమొదటి గుర్తింపు SNDP అంటే శ్రీ నారాయణ ధర్మ పరిపాలన యోగం. స్వామి వివేకానంద ఆదేశం మేరకు విద్యా సంస్కరణవేత్త డాక్టర్ పాల్ప్లు సమాజ సంస్కరణ కోసం కేరళలో నారాయణ గురుని సందర్శించి ఆయనను శాశ్వత అధ్యక్షుడిగా నియమించి 1903వ సంవత్సరంలో SNDP శ్రీ నారాయణ ధర్మ పరిపాలన యోగం అనే సంస్థను రిజిస్టర్ చేశారు. దీని శాఖలు గ్రామ గ్రామాన వికసించాయి. గుడి బడి ఒకటైంది. సమూహ విద్య ప్రారంభమైంది. సంస్థ పెద్దదవడంతో నారాయణ గురుగారు సంస్థ ప్రముఖ కార్యాలయాన్ని శివగిరికి మార్చారు. సంస్థ ముఖ్య ఉద్దేశాలు: గురువు గారి ఆదర్శాలు సామాన్య ప్రజలకి చేరవేయాలి. ప్రజలకు భౌతిక విద్య, ఆధ్యాత్మిక విద్య అలవర్చాలి.
చేనేత పన్నుల ద్వారా వారి ఆదాయం పెరగడానికి సహాయం చేయాలి. మూఢనమ్మకాలు, సంఘ వివక్ష, అంటరానితనాలను రూపుమాపాలి. మరి ఇందులో మీ పాత్ర ఏమిటో? మీరు ఎలా చెప్తే అలా చేస్తాం. పిల్లలంటే పాఠశాలలోకి వస్తారు, చదువుకుంటారు. మరి పెద్దల సంగతి ఏమిటి? వాళ్ళు బడికి రాలేరు కదా, వాళ్ళు గుడికి వస్తారు. మీరు వారితో మాట్లాడండి. వారు నిరక్షరాస్యులు, పుస్తకాలు చదవలేరు. మీరే వారికి చదివి అర్థం చేయించాలి. ఈ మధ్యలో వారికి కూడా చదవటం, రాయటం నేర్పాలి. సెక్రటరీ గారు, వీళ్ళకి ఏం నేర్పాలో, ఎలా నేర్పాలో చెప్పండి. ప్రజలని గుడిలో సమావేశపరచండి. వాళ్ళకి మతం, పూజ, ప్రార్థన, నమ్మకం, మూఢనమ్మకం వీటి గురించి వివరించండి. జంతు బలిదానాలు, తాగుబోతు విధానాలను ఖండించండి. శుభ్రత పాటిస్తూ దేవునిపై నమ్మకంతో చెడుపై భయం కలిగించి సత్య మార్గంలో నడిచే విధంగా ప్రోత్సహించండి. విద్య వలన కలిగే ఉపయోగాలను వివరించండి. చేతి వృత్తులు, వ్యవసాయం గురించి అవగాహన కల్పించండి. ఒక ముఖ్య విషయం, ఆడవాళ్లను దూరంగా ఉంచకండి. మగవాళ్లతో పాటుగా ఆడవాళ్లు కూడా నేర్చుకొనివ్వండి. ఇంటింటికి వెళ్ళి ఆడపిల్లల్ని కూడా బడికి పంపమని చెప్పండి. వాళ్ళని ఒప్పించండి. రాబోయే కొన్ని సంవత్సరాల్లో నా అనుచరుల్లో ఆడ, మగ ఎవ్వరు కూడా నిరక్షరాస్యులంటూ ఉండరాదు. మీకు పూర్తి వివరాలు కార్యాలయం నుండి వస్తాయి. 2 విషయాలు గుర్తుంచుకోండి. 1, మీకు ఏ సందేహం ఉన్నా ఎవ్వరితో మాట్లాడకండి. కార్యదర్శి గారితో కానీ నాతో కానీ మాట్లాడి ఆ సందేహాన్ని తీర్చుకోండి. 2ది, ఎప్పుడు కూడా నిమ్న కులాల వారిని కించపరిచేలా కానీ అగ్రకులాల వారికి కోపం వచ్చేలా కానీ మాట్లాడకండి. మనకు కావాల్సిందేమిటి? అందరూ ఒకటవడం. ఈ విధంగా నారాయణ గుడులన్నీ అనధికార విద్యా కేంద్రాలుగా వయోవృద్ధులకు, పెద్దలకు విద్యనందించాయి. స్వాతంత్ర్యానికి 45 సంవత్సరాల పూర్వమే నారాయణ గురు 2 విప్లవాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. అందులో మొదటిది ఆడపిల్లలను చదివించటం, 2వది ప్రజలందరూ అక్షరాస్యులవటం. ఆ రోజు ఆయన తీసుకున్న ఆ నిర్ణయమే దేశంలో 100% అక్షరాస్యత రాష్ట్రాలలో కేరళ ముందు ఉండటానికి కారణం. ఆధ్యాత్మికత, భౌతికవాదం కలిసి ప్రజలను అభివృద్ధి పథంలో నడిపించింది. అతని ప్రయత్నాలలో ఎన్నడూ అగ్రవర్ణాల వారిని ఉద్వేగపరచలేదు. దానితో చిన్నగా వారు కూడా గురువుకు ఆరాధకులు, అనుచరులు అయ్యారు. శ్రీ నారాయణ గురు వ్యక్తి మరియు సమాజ సమగ్ర అభివృద్ధినే లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. దీనికై ప్రజలు శరీరం మరియు మనసు లగ్నం చేసి పనిచే. శరీరం భౌతిక సుఖం కోరుకుంటే, మనసు పరమాత్మను, సత్య మార్గాన్ని కోరుకుంటుంది. ఈ రెండింటినీ ఒక త్రాటిపైకి తేవడానికి విద్య ఒక్కటే మార్గం. అందుకే నారాయణ గురు చెప్పారు, విద్యతోనే జ్ఞానోదయమని. గ్రామ గ్రామాన గుడులు మరియు బడులు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. అవి వారి కార్యకలాపాలకు నిలయాలయ్యాయి. వర్గలేశ్వరీ శారదే పాహి మాం, శివగిరీశ్వరీ శారదే పాహి మాం. వర్గలేశ్వరీ శారదే పాహి మాం, తంబురాటి సరస్వతీ పాహి మాం. వర్గలేశ్వరీ శారదే పాహి మాం, శివగిరీశ్వరీ శారదే పాహి మాం. వర్గలేశ్వరీ శారదే పాహి మాం, తంబురాటి సరస్వతీ పాహి మాం. ആദിനാരായണൻ മുതലേവരും ഭേദമന്യേ
ഭജിക്കും ഭവൽപദം സാദരം തൊഴുതിടുന്നു സാമ്പ്രതം ഭേദനാശിനി ശാരദേ പാഹി മാം. ശങ്കരേശ്വരി ശാരദേ പാഹി മാം. ശിവഗിരീശ്വരി ശാരദേ പാഹി മാം. മർമലേശ്വരി ശാരദേ പാഹി മാം. തമ്പുരാട്ടി സരസ്വതി പാഹി മാം. ഇക്ഷിതി തന്നിലാരും കുമാരികേ ശിക്ഷയേൽക്കുന്നു നിന്നെ തൊഴാകയാ പക്ഷപാതം തരിമ്പുമില്ലാത്തൊരൻ സാക്ഷിരൂപിണി ശാരദേ പാഹി മാം. ശങ്കരേശ്വരി ശാരദേ പാഹി മാം. ശിവഗിരീശ്വരി ശാരദേ പാഹി മാം. മർമലേശ്വരി ശാരദേ പാഹി മാം. തമ്പുരാട്ടി സരസ്വതി പാഹി മാം. ഈ ജഗത്തിങ്കലെല്ലാം വിളങ്ങുനീ മോടിയെല്ലാം വിചാരിച്ചു കാണ്ടിയോ കേടകറ്റുന്ന നിന്റെ വിലാസമാ പാടിനേവും സരസ്വതി പാഹി മാം. ശങ്കരേശ്വരി ശാരദേ പാഹി മാം. ശിവഗിരീശ്വരി ശാരദേ പാഹി മാം. മർമലേശ്വരി ശാരദേ പാഹി മാം. തമ്പുരാട്ടി സരസ്വതി പാഹി മാം. തമ്പുരാട്ടി സരസ്വതി പാഹി മാം. തമ്പുരാട്ടി സരസ്വതി പാഹി മാം. కొంతమంది చదువుకున్న యువకులు కొన్ని సందేహాల నివృత్తి కోసం ఒకరోజు నారాయణ గురు వద్దకు వచ్చారు. స్వామి, మాకొక సందేహం. చెప్పండి. మీరు ఒక రాయిని గుడిలో ప్రతిష్ఠిస్తున్నారు కదా? అవును. అలా చేయడం వల్ల మనం రాళ్లను ఆరాధించమని చెప్తున్నట్లే కదా. ఒక్కసారి దాన్ని తన్ను. అయ్యో స్వామి, ఇది మహారాజు గారి చిత్రం. నేను ఇలా తన్నగలను? దీన్ని నేను తన్నలేను. ఇది రాజద్రోహం అవుతుంది. ఓ, నీకు దీనిలో మహారాజు కనిపిస్తున్నాడా? అలాగే గుడికి వెళ్ళిన వాళ్ళందరికీ ఆ రాయిలో దేవుడు కనిపిస్తాడు. మీలాంటి వాళ్ళు చూపిస్తేనే అది రాయిలా కనబడుతుంది, లేకపోతే అది దైవమే. స్వామి, మా తప్పు తెలుసుకున్నాం, మమ్మల్ని క్షమించండి. మీరు మంచి వైపు ఆలోచించండి, రాయిని గురించి ఆలోచించవద్దు. గుడికి వెళ్ళాలి అంటే శుభ్రంగా స్నానం చేసి శుభ్రమైన వస్త్రాలు కట్టుకుని మంచి ఆలోచనలతో రండి. అందరూ మనుషులు కలుస్తారు, మంచి మాటలు నేర్చుకుంటారు, స్తోత్రాలు నేర్చుకుంటారు, ఉపవాసాలుంటారు. వీటి వల్ల అందరి ఆరోగ్యాలు బాగుంటాయి. శ్రీ నారాయణ గురు గుడిలో సంప్రదాయకమైన రాయికి బదులుగా దీపాన్ని వెలిగించారు. ఇది ట్రిచూర్కి దగ్గరలోని ఖరముఖం ప్రాంతంలో ఉంది. మరోవైపు శ్రీ నారాయణ గురు స్పష్టమైన ఆర్థిక కులమానాలను రూపొందించారు. దీని వలన కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు అవసరమైన వాటికై వినియోగించబడి అనవసర ఖర్చులు ఆగిపోయాయి. అణగారిన ప్రజలు నారాయణ గురుని తమ నాయకుడిగా, మార్గదర్శిగా, ఆధ్యాత్మిక బోధకుడిగా అంగీకరించారు. అనవసరపు ఖర్చులు ఆపే దిశగా మన పెళ్లిళ్లలో బంధుమిత్ర సపరివారంతో జరపడాన్ని ఖండించారు. వధువు కుటుంబం నుంచి 2 పెద్దలు, వరుడు కుటుంబం నుంచి 2 పెద్దలు, గ్రామ పెద్దలు 2, వధువు మిత్రుడు, వరుణి మిత్రుడు, వీరు ఉంటే పెళ్లికి సరిపోతుంది అని చెప్పారు. ఉత్సవాలలో, చావు సందర్భాలలో మాంసాహారం తినవద్దని చెప్పారు. మద్యం విషం, వద్దు, దాన్ని తాగవద్దు, తయారు చేయవద్దు, ఎవరికీ ఇవ్వవద్దు అని నారాయణ గురు చెప్పినప్పుడు చాలామంది ఇజావా కుటుంబం వాళ్ళు తయారు చేయటం, అలాగే మద్యం ఇవ్వటం మానేశారు. నేత పనినే వృత్తిగా చేపట్టారు. కులం ఏది, ఏ కులం నీది అని అడగవద్దు, చెప్పవద్దు అన్నందుకు అతని అనుచరులు కులమనే విషయాన్నే మర్చిపోయారు.
అంతా సవ్యంగా నడుస్తున్న సమయంలో కష్టాలు పెద్ద పరిమాణంలో విరుచుకుపడ్డాయి. అది కేరళ సాంస్కృతిక చరిత్రకే పెద్ద ప్రశ్న. అదేంటంటే, ఉత్తర భారతం నుండి ఒకప్పుడు ఆర్యులు కేరళకు వచ్చే కన్నా ముందే కేరళలో చాలామంది బౌద్ధ మతాన్ని అనుసరించేవారు. కొంతమంది దేవతామూర్తిని ఆరాధించేవారు. ఆర్యులు వచ్చాక వర్ణాశ్రమాలను ప్రతిపాదించారు. దాన్ని అనుసరించిన వారు సవర్ణులయ్యారు, అనుసరించిన వారు అవర్ణులయ్యారు. సవర్ణులు అవర్ణులను అంటరాని వారిగా భావించేవారు. క్రైస్తవ మతబోధకుడు సెయింట్ థామస్ వల్ల క్రైస్తవం ముందే కేరళను తాకింది. మొఘలుల కంటే ముందే క్రీస్తు శకం 56లోనే అరబ్బు వ్యాపారులతో కేరళకు వచ్చింది. అనుసరించటానికి వీలుగా సులువుగా ఉందని జనాలు ముస్లింలుగా క్రిస్టియన్లుగా మారారు. ఆదిశంకరుల సమయంలో కుల నియమాలు నిక్కచ్చిగా అమలయ్యాయి. అంటరానితనం తీవ్ర రూపం దాల్చింది. పోర్చుగీసు, డచ్, అలాగే బ్రిటిష్ వారి రాకతో మత మార్పిడికి బీజం పడింది. కుల వివక్షను, అంటరానితనాన్ని తట్టుకోవడానికి అవర్ణులు చాలా వరకు క్రిస్టియన్లుగా, ముస్లింలుగా మారారు. నారాయణ గురు సమయంలో ఈ విపరీతం మరీ ఎక్కువైంది. దీన్ని ఆపటానికి కొంతమంది అవర్ణులు నారాయణ గురు గారి దగ్గరికి పరిష్కారానికి వచ్చారు. వారేమంటున్నారో వినండి. స్వామి, మేము మీ దగ్గర సలహా తీసుకోవడానికి వచ్చాము. అలాగే, సమస్య వివరించండి, అప్పుడు సలహా చెప్పవచ్చు. మేము అవర్ణులమంతా మతం మారడానికి నిర్ణయించుకున్నాం. మీరు నిర్ణయం తీసుకున్నాక మళ్ళీ నా సలహా ఎందుకు? అలా కాదు స్వామి, నిర్ణయించుకున్నాం కానీ ఏ మతంలోకి మారాలో అర్థం కావట్లేదు. ముందు మతం ఎందుకు మారాలో చెప్పండి. కుల రూపంలో జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని ఆపడానికి మన పిల్లల్ని డబ్బులు పోసి చదివిస్తాం, డిగ్రీలు చేయిస్తాం, కానీ వాళ్లకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు రావు. ఏ ఇంగ్లీష్ వాడి కిందో ప్రైవేట్ ఉద్యోగమో చేయాలి. ముస్లింలు, క్రిస్టియన్లు మన వాళ్ళకంటే తక్కువ చదువుకున్న మంచి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. వాళ్లకు సవర్ణులకు ఉన్న అన్ని సదుపాయాలు ఉన్నాయి. గుడి వద్ద రోడ్డుపై నడవడానికి కూడా వాళ్ళకి అనుమతి ఉంది. మనము హిందువులమైన కూడా మన గుడి వద్ద రోడ్డు మీద నడవలేము. అదే ముస్లింలు, క్రిస్టియన్లు నడవచ్చు. ఇది మనకు అన్యాయం కదా, మేము భరించలేకపోతున్నాం. ఈ ఆచారాల్ని భరించలేరు కాబట్టి మతం మారాలి అనుకుంటున్నారు, అవునా? అవును స్వామి, కానీ ఏ మతంలోకి మారాలో తెలియట్లేదు. కొన్నిసార్లు క్రిస్టియానిటీ బాగుంటుందేమో అనిపిస్తుంది. ముస్లిం ప్రవచనాలు బాగున్నాయి. జీసస్ ప్రేమకు విలువనిచ్చాడు, మరి మహమ్మద్ సోదర భావానికి విలువనిచ్చాడు. సోదర భావంలో ప్రేమ లేదా? నాకైతే బుద్ధిజం మంచి మతం అనిపిస్తుంది. బుద్ధదేవుడు అహింసవాదాన్ని, శాకాహారాన్ని ప్రబోధించారు. కానీ బౌద్ధులు మద్యం తాగుతారు, మాంసాహారం తింటారు. అంటే మీరు మతాలు బాగున్నాయి కానీ వాటిని అనుసరించే వాళ్లే బాగాలేరు అంటారు. హిందూయిజం అనేది ఎక్కడా లేదు. భారతదేశంలోకి పర్షియన్లు, గ్రీకులు వచ్చినప్పుడు మన సింధు నదిని హిందూ నదిగా పిలిచేవారు. ఆ నది చుట్టుపక్కల ఉన్నవాళ్లను హిందూస్ అని పిలిచారు. అప్పుడు శైవిజం, వైష్ణవిజం, శక్తియిజం ఇలా ఎన్నో పూజా విధానాలు ఉండేవి. ఇవన్నీ కలగలిపి హిందూయిజం కిందకు వచ్చాయి. దాన్ని సనాతన ధర్మము అంటారు. ఎందుకంటే దీని మొదలు ఎక్కడో ఎవరికీ తెలియదు. కానీ బుద్ధిజం, జైనిజం, క్రిస్టియానిటీ, ఇస్లాం మతాలు అలా కాదు. ఒక వ్యక్తి చెప్పే బోధనల వల్ల ఏర్పడ్డాయి. అవి వివిధ శాఖలుగా విస్తరించాయి, రకరకాల మతాలుగా ఏర్పడ్డాయి. కానీ బుద్ధిజం, జైనిజం, క్రిస్టియానిటీ, ఇస్లాం మతాలు అలా కాదు. ఇవి ఒక వ్యక్తి చెప్పే బోధనల వల్ల ఏర్పడ్డాయి. అవి వివిధ శాఖలుగా విస్తరించాయి, రకరకాల మతాలుగా ఏర్పడ్డాయి. కానీ మీరు రెండు విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి. ఏ మతమైనా వ్యక్తి అభివృద్ధి కోసం తోడ్పడాలి. మతం అనేది మనిషి కోసం, కానీ మనిషి మతం కోసం కాకూడదు సుమా.
ఈ మతాల నిర్మాణం ఎలా జరిగిందో మీకు తెలుసా? అన్ని మతాలలో 2 భాగాలుంటాయి. మొదటిది వేదాంత శాస్త్రం, తత్వశాస్త్రంతో కూడింది. ఇది లోపలి భాగం, పండితుల కోసం. రెండవది పురాతన శాస్త్రం మరియు ఆచారాలతో కూడింది. ఇది బయటి భాగం. ఇది సామాన్యులైన మనుషుల కోసం. ఒక పండితునికి మతతత్వం పైన అతనికి నమ్మకం పోయినప్పుడు మతం మారుస్తాడు. కానీ సామాన్యుడు అలా కాదు. అతనికి అనుకూల పరిస్థితుల కోసం, అతని లాభం కోసం మతం మారతాడు. ఈ మత మార్పిడి విషయాన్ని వదిలేద్దాం. మీకు ఏ మతం పైన అవగాహన లేదు కాబట్టి మన ఆశ్రమంలో సర్వమత సమ్మేళనాన్ని ఏర్పాటు చేద్దాం. అన్ని మతాల పెద్దలు ఆ సమావేశానికి వచ్చి వారి మతం గురించి వివరిస్తారు. అప్పుడు మీరు ఏ మతంలోకి వెళ్ళాలో నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. సర్వమత సమావేశం అనేది ఒక చారిత్రాత్మక విషయం. ఇది ప్రపంచంలోనే 2వ సమావేశం. మొదటిది అమెరికాలోని చికాగోలో జరిగింది. అందులో స్వామి వివేకానంద గారు మాట్లాడారు. ఏషియాలో మన సమావేశం మొదటిది. చికాగో సమావేశం అమెరికా ప్రభుత్వం నిర్వహించింది. కానీ ఈ సమావేశాన్ని ఒక వ్యక్తి నిర్వహిస్తున్నారు. ఆయనే శ్రీ నారాయణ గురు. ఈ సమావేశం మార్చి 4, 1924వ సంవత్సరాన మధ్యాహ్నం పూట జరిగింది. మెడ్రాస్ హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ శ్రీ సదాశివ అయ్యర్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు. రెవరెండ్ కె కురువిల్లా క్రైస్తవం నుండి, మొహమ్మద్ మౌలాలి ముస్లింల తరపున, ఏబి సలీం జుదాయిజం నుండి, పండిట్ ఖుషీరాం ఆర్య సమాజ్ నుండి, సాధు శివప్రసాద్ బ్రహ్మ సమాజం నుండి, శ్రీలంక నుంచి భిక్షు ధర్మస్కంద, బౌద్ధ మతం నుంచి మంజేరి రామయ్యర్, బ్రహ్మజ్ఞానుల నుండి మంజేరి రామకృష్ణ అయ్యర్, బహాయి మతం నుంచి మరికొంతమంది నాస్తికులు కూడా ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. స్వామి సత్యవ్రతన్ సమావేశాన్ని ప్రారంభించగా నాస్తికుడైన శ్రీ సివి కుంజురామన్ గారు సమావేశాన్ని ముగించారు. ఈ సమావేశం చివరన శ్రీ నారాయణ గురు వ్యాఖ్యానించారు. అన్ని మతాల ఉపన్యాసాలు విన్న తరువాత అన్ని మతాల లక్ష్యం ఒకటే అని అర్థమైంది. ఆ లక్ష్యాన్ని చేరే మార్గాలు వేరే, కానీ మతాల్లో ఎటువంటి భేదాలు లేవు. అన్ని మతాలు గొప్పవే మరియు గౌరవింపతగినవి కూడా. మత సామరస్యాన్ని పెంపొందించేందుకు అందరూ అన్ని మతాల గురించి తెలుసుకోవాలి. దీనికోసం శివగిరిలో మేము ఒక అకాడమీని ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం. అక్కడ అన్ని మతాల గురించి అవగాహన కల్పించడం జరుగుతుంది. అన్ని మతాల సూక్తులు అక్కడ వివరిస్తారు. దీన్ని స్థాపించడానికి 5 లక్షల రూపాయలు వ్యయం అవుతుంది. దీన్ని జనుల నుండి చందాల రూపంలో వసూలు చేస్తాం. ఈ సర్వమత పాఠశాలకు బ్రహ్మ విద్యాలయం అని పేరు పెట్టి గురుదేవుని పద్మకరముల చేత శివగిరిలో అక్టోబర్ 17, 1925వ సంవత్సరంలో శంకుస్థాపన చేయబడి విశ్వవిద్యాలయంగా మార్చటానికి ప్రతిపాదించబడింది. కులమతాలతో సంబంధం లేకుండా 16 సంవత్సరాలు పైబడిన యువకులు ఎవరైనా సరే ఈ విద్యాలయంలో ప్రవేశానికి అర్హులు. ఇందులో 7 సంవత్సరాల కాల వ్యవధిలో విద్యార్థులు వసతి కలిగి ఉండి బ్రహ్మచారులుగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ విద్య పూర్తయిన తర్వాత సన్యాస దీక్ష తీసుకుని శ్రీ నారాయణ ధర్మ సంఘంలో చేరవచ్చు, లేదా బయటకు వచ్చి సాధారణ జీవితం గడపవచ్చు. గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఆయా మతాల నాయకులందరూ వచ్చారు. మరి ఇప్పుడు మీకు కొత్తగా ఏం తోచింది? స్వామి క్షమించండి, ఏ కారణమూ లేకుండా మేము మతం మారాలనుకున్నాం. అంటే మీకు కారణం దొరికిందా? క్షమించండి స్వామి, క్షమించండి. మేము చాలా పెద్ద తప్పు చేశాం. కారణం లేకుండానే మేము మతం మారాలనుకున్నాం. మేము మతం మారాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఈ కులగజ్జి అనేది సమాజానికి క్యాన్సర్ లాంటిది. దాన్ని రూపుమాపడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. ఇప్పుడు మీ కార్య ప్రణాళిక ఏమిటో చెప్పండి. ఈ సమస్యను మేము జాతీయ వేదికపై ప్రవేశపెడతాం. టీకే మాధవన్ గారు ఈ సమస్యను ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్లో లేవనెత్తారు.
అంటరానితనం రూపుమాపడం అనేది వారి ప్రణాళికలో చేర్చుకున్నారు. మహాత్మా గాంధీ గారు కూడా ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించి వారి అనుచరులకు దీన్ని వారి ప్రణాళికలో చేర్చమని అనుమతించారు. నా దీవెనలు సహాయం ఎప్పుడూ ఉంటాయి. ప్రారంభించండి, అందరినీ చైతన్యపరచండి. వాయికోమ్ అనేది కేరళలో ఒక చిన్న నగరం. ఈ నగరం నడిబొడ్డులో మహాదేవుని గుడి ఉండి 3 వైపులా రోడ్లతో ఉంటుంది. ఈ రోడ్లపై అడ్డుగా బోర్డులు ఉంచి వాటిపై నిషిద్ధ ప్రాంతం అని రాసి ఉంటుంది. ఈ రోడ్లపై సవర్ణులకు మాత్రమే ప్రవేశం ఉంటుంది, అవర్ణులకు ప్రవేశం ఉండదు. ఎవరు మీరు? మేమిద్దరం అవర్ణులం. ఎవరు మీరు? మేమిద్దరం అవర్ణులం. ఇలా అందరూ సాయంత్రం ఆ గుడి దగ్గర సత్యాగ్రహానికి కూర్చుంటారు. ఇలా రోజూ సాయంత్రం ప్రతిరోజు కొనసాగిస్తారు. ఈ సత్యాగ్రహంలో ఎవరిని బాధ పెట్టరు. ఇది దక్షిణాఫ్రికాలో గాంధీ గారు చేశారు. భారత్లో మొట్టమొదటిసారిగా గురునారాయణ గారి ప్రోద్బలంతో భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. ఈ సత్యాగ్రహానికి ఒకరోజు సాయంత్రం గురునారాయణ గారు విచ్చేశారు. ఇలా రోజు నడుస్తున్న సత్యాగ్రహంపై దౌర్జన్యాలు పెరిగాయి. చివరికి మహాత్మా గాంధీ గారు బ్రిటిష్ వారిని 1925 నవంబర్ 25వ తేదీన సహాయం కోరటంతో సత్యాగ్రహం ఆగింది. దారికి అడ్డుగా ఉంచిన బోర్డులు తొలగించారు. ఆ దారిలో అందరినీ అనుమతించారు. వాయికోమ్ సత్యాగ్రహంలో 2 ముఖ్య విషయాలు నిరూపితమయ్యాయి. ఒకటి, అంటరానితనం అనేది కాంగ్రెస్ ముఖ్య ప్రణాళికలో చోటు చేసుకుంది. మరొకటి, సత్యాగ్రహం అనే ఆయుధం అన్యాయానికి ఎదురుగా నిలవటం. గాంధీ గారు మొదటిసారి దక్షిణ అమెరికాలో దీన్ని ఉపయోగించారు, కానీ భారత్లో ఇది మొదటిసారి నిరూపితమైంది. ఈ విషయంలో గాంధీ గారు నారాయణ గురుని కలిశారు. ఆయన వెళ్ళిన తర్వాత పత్రికా విలేకరులు శ్రీ నారాయణ గురుని కలిసి ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు. సత్యాగ్రహం గురించి మీకు గాంధీ గారికి విభేదాలున్నాయా? లేదు, ఏ విభేదమూ లేదు. గాంధీ గారు మేమిద్దరం సత్యాగ్రహాన్ని సంపూర్ణంగా అంగీకరించాం. మీరు వారిని గుడిలో ప్రవేశం కోసం పోరాడమని చెప్పారా? వారెందుకు పోరాడాలి? మనకు మన గుళ్ళు ఉన్నాయి కదా. గుళ్ళోకి ప్రవేశం అనేది తర్వాత విషయం. ప్రస్తుత విషయం పౌర హక్కులకు సంబంధించింది. గాంధీ గారు అడిగారు, అంటరానితనం నిర్మూలనాన్ని కాకుండా ఏం చేయొచ్చు అని. వారిని సొంతంగా బతకనివ్వాలి, వారికి చదువునివ్వాలి, జీతభత్యాలు దొరకాలి, సమాన విలువలు ఇవ్వాలి, వారిని వారు అభివృద్ధి చేసుకునే విధంగా వనరులన్నీ సమకూర్చాలి అని చెప్పాను. అప్పుడు మీకు గాంధీ గారికి తేడా ఏమిటి? కాస్త వివరంగా చెప్తారా? చెప్తాను వినండి. గాంధీ గారు కుల వ్యవస్థ మతాన్ని అనుసరించి ఉంది అని నమ్ముతారు. కుల వ్యవస్థ వివరణలో ఉన్న అంటరానితనం హేయమైంది, దాన్ని నివారించాలి అంటారు. కానీ నేను అద్వైతంలో ఉన్నట్టుగా మానవత్వానికి భంగం కలిగించే వ్యవస్థ ఏది ఉండకూడదు అంటాను. గాంధీ గారు కుల వ్యవస్థ ప్రక్షాళన కోసం పనిచేస్తున్నారు. నేను కుల వ్యవస్థ అనేది అసలు ఉండకూడదు అని పనిచేస్తున్నాను. గాంధీ గారు కుల వ్యవస్థను చెట్టు ఆకులతో వివరించారు. వివిధ పరిమాణాల్లోని ఆకులు కులాలుగా ఉన్నాయని చెప్పారు. నేను విభేదిస్తాను. ఎందుకంటే ఆకుల పరిమాణాలు వేరుగా ఉన్నా వాటి రసం ఒకటే కదా. అలాగే మనుషులు వివిధ రకాలుగా ఉన్నా వారందరూ ఆత్మ పరమాత్మ స్వరూపులే. మానవత్వం ఎప్పుడూ ఒక్కటే. మానవత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న దేనినైనా నేను విభేదిస్తాను. స్వామి, మీరు దేవుణ్ణి చూశారా? చూశాను. మీరు చూస్తారా? ఇంటికి వెళ్ళి అద్దం ముందు నిలబడి చూడండి, మీరు దేవుణ్ణి చూస్తారు. అద్దంలో చూస్తే నేనే కనపడతాను కదా. దేవుడు అది అంటే దేవుడు నీలోనే ఉన్నాడు. జీసస్ కూడా ఈ విషయమే చెప్పాడు కదా, దేవుడి రాజ్యం నీలోనే ఉంది అన్నాడు. శంకరాచార్యుల వారు కూడా ఇదే చెప్పారు.
అహం బ్రహ్మాస్మి అని. నీలో నీవు పరమాత్మను చూస్తే నీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా పరమాత్మని చూస్తావు. అప్పుడు ఈ భేదాలు లేకుండా అందరూ ఒకటే పోతారు. ఇలా జరిగే రోజు త్వరలో రావాలని, అందరూ మానవత్వమే కులం అని నమ్మాలి అని ప్రార్థిద్దాం. ఈ సంఘటన తర్వాత శ్రీనారాయణ గురు ఒక అద్దంపై ఓంకారమని రాసి ముడుపు కట్టి దానిని ఓంకారేశ్వరం అని చెప్పారు. మీరు చెప్పండి స్వామి, తీర్థయాత్ర ప్రారంభించే ముందు నియమావళిని వివరించరు? ఈ రోజుల్లో కఠిన నియమాలు, దీక్షలో ఎక్కువ రోజులు ప్రజలు తట్టుకోలేరు. కనీసం 10 రోజులు బుద్ధుడు చెప్పిన విధంగా పవిత్రమైన మనసుతో, శరీరంతో, వాక్కుతో, స్పర్శతో ఈ పరిసరాల్లో ఉండాలి. దుస్తులు ఏమి ధరించాలి? కాషాయ రంగు సన్యాసులకు, నలుపు రంగు శబరిమలకు, మరి ఇక్కడి దీక్షకు పసుపు రంగు అయితే బాగుంటుంది. ఆంగ్ల సంవత్సరాది రోజైతే బాగుంటుందేమో. దీనివల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి? మీ అనుచరులు, భక్తులు అందరూ శివగిరికి వస్తారు. ఇక్కడ స్నానం చేసి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు. మీరు రాసిన ప్రార్థనలు ఆలాపిస్తారు. అలా సమయం వృధా చేయటం వల్ల, డబ్బు ఖర్చు చేయటం వల్ల ఏమొస్తుంది? ఇవి రాసుకోండి. శివగిరి తీర్థయాత్ర లక్ష్యాలు అంటే ఈ పుణ్యక్షేత్ర లక్ష్యాలు ఏమిటంటే విద్య, పరిశుభ్రత, దైవభక్తి, సహకారం, వ్యవసాయం, వాణిజ్యం, చేతి పనులు, సాంకేతిక శిక్షణ, ఆ తర్వాత దీక్ష. నిష్ణాతులైన వాళ్ళు వీటన్నిటిలో శిక్షణ ఇస్తారు. ఇక్కడ ఉన్నన్ని రోజులు ఈ దీక్షలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇవి సాధన చేస్తారు, ఉపయోగించుకుని జీవితంలో పైకి వస్తారు. ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం ప్రత్యక్షంగా కార్యరూపంలో ఉపయోగపడే అంశాలు ఈ 8. శివగిరి క్షేత్రం ఇది ఒక జ్ఞాన తీర్థయాత్రగా పిలువబడింది. ఇది ఒక అరుదైన తీర్థయాత్ర. 1930వ సంవత్సరంలో 5 యాత్రికులతో ప్రారంభమై ప్రతి సంవత్సరం భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతూ నిరంతరంగా నడుస్తుంది ఈ పుణ్యక్షేత్రం. ప్రపంచ నలుమూలల నుండి భక్తులు వస్తూ డిసెంబర్ 30, 31, జనవరి 1వ తారీఖు వరకు నడుస్తుంది ఈ సమ్మేళనం. 1928 సెప్టెంబర్ 20వ తేదీన శివగిరిలో శ్రీ నారాయణ గురు సమాధి పొందారు. ఆ ప్రదేశంలో ఆయన సమాధి మందిరం వెలిసింది. దానిలో స్వామి పాలరాతి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించారు. అక్కడ ప్రతిరోజు వేల మంది ప్రార్థనలు జరుపుతూ ఉంటారు. శ్రీ నారాయణ గురు మనకేం చెప్పారంటే, మతాలకు అతీతంగా భక్తిభావం, కులమత భేదాలు లేకుండా మనుషులను గౌరవించటం, మనిషి మనుగడకు అడ్డుగోడలైన ఏ వ్యవస్థనైనా ఎదిరించే ధైర్యం అలవర్చుకోవటం, ఇది ఆయన మనకు సూచించిన సన్మార్గం. ఆయన సూచించిన ఈ సన్మార్గాన్ని అనుసరిద్దాం, సమసమాజాన్ని స్థాపిద్దాం. ఓం శ్రీ నారాయణ గురు, ఓం శ్రీ నారాయణ గురు, ఓం శ్రీ నారాయణ గురు. I request Sangeetapu Rajalingam Garu to come onto the dais. Our cultural program today was a certain spectacle bound to take you by Dr. Kuppa Srikant Gaud Garu, Guinness World Book of Record holder, Dr. K. Geeta Garu, and Srimati Kalyani Pavitran Garu, Women's Wing of SNECS Secunderabad, Sri K.A. Madan Mohan Garu, Spandana Arts Academy, Hyderabad.
with a troupe of 100 people, students of Srinarayana Vidya Bhavan and various other artists. This is going to be an eye-captivating performance, and which proved absolutely what it was said. This is going to be captivating, and it was definitely very captivating. Now we request all of them to have a group photo, and I also invite the two groups of Dr. K. Geeta Garu and Srimati Kalyani Pavitran Garu to come onto the dais and collect their memento for this wonderful spectacular performance. Thank you.